प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मानक समस्त ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने देखुं सत्यवाणी यूट्यूब चैनल। सत्यवाणी यूट्यूब चैनल आम आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्छे। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी मैंने आज जो भिडियो को आम आपण मानक निकट को आनीछु जे मानवर परित्राण निमंते ईश्वर महान योजना आ से कि प्रकार योजना करथिले से ऊपर माने आलोचना करबा। ए भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण भाव में देखंतु। जदि भिडियोटी को आपण माने नुआ कर देखुछन तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आपन संगसाथी मानक निकट को मध्य शेयर करंतु। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी माने आपण मानकर जदि कोनोसी मतामत थाए तबे कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट करंतु। प्रभुंकर महान पवित्र नाम धन्यवाद हे। आज जो टॉपिक अच्छी से टॉपिक आम जीवा मानवर परित्राण निमंते ईश्वर महान योजना। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी माने 2025 वर्ष पूर्वे प्रभु जीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ को आसीथिले। से एक मानव रूप धारण करी ए धरा पृष्ठ को जन्म ग्रहण करथिले। पवित्र शास्त्र बाइबल कहे से एक ईश्वर पुत्र थिले, से ही ईश्वर थिले, तथापि से ईश्वर समान रहिबाकु से चाहिए नाही। से मनुष्य मानक निकट को से आसिले एवं धरा पृष्ठ को जन्म ग्रहण कले। से आज जो टॉपिक मैंने देखु जे मानवर परित्राण निमंते ईश्वर महान योजना। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी माने बाइबल हेउछि एक धर्म पुस्तक जहाँकि मानवर परित्राण पाई ईश्वर महान योजना को प्रकाश करे। बाइबल कहे जे सृष्टिकर्ता ईश्वर मनुष्य निकटरे निजको प्रकाश न करबा पर्यंत ताको खोजी पाइबा पाई मनुष्यर प्राणपण करवा प्रचेषा करवा केवल वृथा। जो सृष्टिकर्ता ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कले ताहांको न जाने अनेक लोक मन आज भ्रांत होती। से ईश्वर कहते पवित्र शास्त्र बाइबल मध्य कहे से ही मनुष्यर मार्ग अटंते। मानवर परित्राण पाई एक महान योजना प्रस्तुत करछंती। आउ ए धरापृष्ठ अनेक जनजाति धर्म निर्विशेष प्रत्येक प्रযোज्य। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी माने लेखा जाए प्रथम आउ पॉइंट होचे जे परित्राण कौन, जने मनुष्य किपरि परित्राण पाइब, कौन कले से परित्राण पाइब। एठार लेखा जाए परित्राणर अर्थ होची कौन। परित्राणर अर्थ यह जे मुक्ति पाइबा बा उद्धार पाइबा। परित्राण कहवा क्षणी प्रश्न उठे जे केउथिरु परित्राण मिले, परित्राण किए दिए। परित्राण संपर्क रे अनेकंकर धारणा मध्य अनेक प्रकार थाए, किंतु बाइबल फर्स्ट करे जे परित्राण हेउछि पाप और पापर परिणामर मुक्ति। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर भाई भौणी माने सेतिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल आम मानक कहे जे धार्मिक केही नाही, जणे सुधा नाही, समस्ते पाप करियछन्ते। आमने देखिबा रोमियोतार 3 अध्याय 10 और 23 पदरे लिखा जाय अछि समस्ते पाप करियछन्ते पुणी ईश्वर को महिमार पूर्णतार वंचित होइछन्ते। मनुष्यर पाप आज मनुष्य को ईश्वर ठारू संपूर्ण भावे विच्छिन्न कर दिएछि। सेतिपाई प्रियर मोर भाई भौणी माने ईश्वर कहन्ति जे परित्राणर मार्ग मु, जो माने ताहाको विश्वास करिवे से माने अनंत जीवन पाइबे। सेतिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल कहे जे समस्ते पाप करियछन्ति पुणी ईश्वर गौरव रहित होइछन्ति एवं ईश्वर और मनुष्य मध्य एक विभेद प्राचीर सृष्टि करियछि जे पर्यंत से पापर दूरीकृत न होइछि। ईश्वर सानिध्य रे से लाभ करबा मनुष्य पक्षे असंभव, कारण पवित्र अति पवित्र ईश्वर कौन अटंती ना पवित्र अति पवित्र महान पवित्र अटंती। तांको सम केही पवित्र नाही। सेतिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल कहे पाप और मुक्ति पाइबा को हेले आम मानको प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करबा को हेबो। सेतिपाई जे मोहर पाप नाही यह जे कहे से निज को प्रवंचना करे। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाय अछि सेतिपाई ईश्वर होउछन्ति जे ईश्वर को सानिध्य रे आ ईश्वर को सानिध्य को जे लाभ करे नाही, लाभ अर्थ ना ईश्वर को सानिध्य रे जे बंचे नाही आ ता पक्के रे परित्राण असंभव अटे।
ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ଅତି ପବିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମମାନେ ପାପର ପରିଣାମ ଭୟାନକ। ପାପର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଭୟାନକ, ତାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ପାପରେ ରହେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛି ନର୍କଦଣ୍ଡ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କିପରି ମାନବ ଜାତିର ଆଦି ପିତା ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ଏ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଓ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସାପରୁ ଏ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିବାରୁ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ରୋମୀ ତାର 5:12 ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ପାପ କରିନାହିଁ। କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାପ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛି, ମୋ ଠାରେ କି ପାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତାଣ ମାର୍ଗରୁ ସେମାନେ ଦୂରୀକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଭୟାନକ, ଅନନ୍ତ ନର୍କ, ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପାପ କରିବାରୁ ଏହି ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଏହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପାପର ପରିଣାମ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକଟା ମାନେ ରଖିଅଛୁ, ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଯୋଜନା, ସେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପାପର ପରିଣାମ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ବା ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଖାଲି ଶରୀରରେ ସୀମିତ ରହିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଇବଲ କହେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9:27 ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ବିଚାରର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକତା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଲାଭ କରିଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲାଭ ନ କରେ ଏହା କେହି ମଧ୍ୟ କହି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ବିଚାର ଦିନରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ।
ଯେ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅନନ୍ତ ନରକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାପ କ'ଣ ଅଟେ। ପାପ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ପାପ କରିଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବି? ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପିତାମାତା ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପାପରେ ପତିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପ ସ୍ୱଭାବରେ ଭାଗି ହେଇ ରହିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ପାପ କଳହ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପାପ କରି ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ପାପର ତିନୋଟି ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ନରହତ୍ୟା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ଲୋଭ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମୀୟ 3:23 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଅଛି ତାହା ସେଇମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବର 1ରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଥିରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମ କରି ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ହିଁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସପାପନା ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ମାନଦଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ଉଣା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ପାପର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଆଉ ନିୟମର ଆଉ ଯେଉଁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହିଁ ପାପ। ମନୁଷ୍ୟ ସଦାଚାରୀ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ବାଇବଲ କହେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କଲୋସ୍ୟ ତାର 1:21 ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାପର ପରିଣାମ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପାପର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଅପରାଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସତ୍ ବିଷୟରେ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ। ବାଇବଲ କହେ, ବାଲ୍ୟକାଳାବଧି ମନୁଷ୍ୟ ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ। ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା ମନ୍ଦ ହୋଇ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8:21 ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ବୋଲି ଜିରିମ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରେ 17:10 ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରତି ଫେରୁ ଯେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଜିରିମରେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଓ ସେହି ହେତୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିପରି ବାହାରିବ? ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପର କ୍ରିୟାକର୍ମ ବା ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଓ କାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନୁହେଁ। ଏଫେସୀ 2:8-9 ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକ ପାଇଁ ଯେପରି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି,
ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେପରି ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ମର ଶରୀର ପାପର କ୍ରୀତଦାସ ମାନବ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। 7 ପର୍ବ 14 ଏବଂ 20 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଏବଂ କୌଣସି ମତେ ପାପ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷୀ ବିବେକ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାବହ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସୁଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାନାଦି ଧର୍ମକର୍ମ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନୀ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟତିକରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ତାଙ୍କ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଥିବା କୌଣସି ନାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ।